کالو کوے، میں تو تم سے شادی کر کے بہت پچھتا رہی ہوں۔ میں تو پھنس چکی ہوں، میں کیا کروں؟ تمہارا بس نہیں چلتا، ورنہ تم مجھے اور میرے اس بیٹے جگو کو بھوکا ہی مار دو۔ گوری، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ میں نے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے سردی کے موسم کے لیے کوئی کھانا جمع نہیں کیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم اپنے سردیوں کا موسم کیسے گزاریں گے۔ جنگل میں سردی کا موسم آ چکا ہوتا ہے۔ تمام پکشیوں نے سردیوں کے آنے سے پہلے ہی اپنے اپنے گھونسلوں میں دانے جمع کر لیے تھے، لیکن رانی کوی اور کالو کوے نے اپنی سستی کی وجہ سے کوئی دانہ جمع نہیں کیا تھا، اور اسی پریشانی میں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ کالو، کوئی اپائے نکالو، اس ٹھنڈی کے موسم میں ہم کیسے بنا دانوں کے رہیں گے؟ ارے تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے ساتھ رہ رہ کر میرا بھی دماغ کام کرنے لگا ہے، اور اب میرے دماغ میں ایک بہت ہی اچھی ترکیب آئی ہے۔ اچھا، تو مجھے بتاؤ کالو، تمہارے دماغ میں کیا آئیڈیا آیا ہے؟ رانی، تم جانتی ہو نا، ہمارے جنگل میں تمام پکشیوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اور جس پکشی کی بھی برتھ ڈے ہوتی ہے اس کو کھانے کے لیے بہت سا بھوجن لا کر گفٹ میں دیا جاتا ہے۔ پرنتو ابھی تو کسی کی ہم میں سے برتھ ڈے ہے ہی نہیں، ہمیں تو بھوجن نہیں ملنے والا نا، پھر اس میں تمہاری خوش ہونے والی کون سی بات ہے کالو؟ ارے تم رانی میری بات سمجھی نہیں ہو، جس کی برتھ ڈے ہوگی بھوجن بھی اسی کو ملے گا نا۔ اور مجھے یاد ہے اس دفعہ لاڈو چڑیا کی برتھ ڈے آنے والی ہے۔ ہم کیا کریں گے، لاڈو چڑیا کی جگہ پر سارا بھوجن خود لیں گے، اور وہ بھی کیسے؟ ہاں ہاں بتاؤ مجھے، لاڈو کی برتھ ڈے پہ لاڈو کا بھوجن ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ اچھا، یہ تو تم جانتی ہو نا کہ جس پرندے کی بھی برتھ ڈے ہوتی ہے اس کا نام اس بورڈ پر لکھ دیا جاتا ہے جہاں سب کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ ابھی اس برتھ ڈے پر لاڈو چڑیا کا نام لکھا ہوا ہے، میں اس نام کو مٹا کر اپنا نام لکھ دوں گا، اور ہو گیا نا کام۔ کالو، اب تو مجھے تمہارے جینیس ہونے پر کوئی شک نہیں رہا، تم تو آہستہ آہستہ بہت چالاک ہوتے جا رہے ہو۔ کالو، مجھے تو اس آئیڈیا میں کوئی دم نظر نہیں آ رہا، مجھے تو نہیں لگتا یہ آئیڈیا کام کرے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے لاڈو چڑیا کسی کو بتائے گی نہیں کہ کس کا برتھ ڈے ہے؟ وہ سب کی برتھ ڈے اتنے اچھے سے سیلیبریٹ کرتی ہے تو پکشیوں کو اس کی برتھ ڈے بھی تو یاد ہوگی، اگر پکشیوں کو نہیں کم از کم لاڈو کو تو یاد ہوگی نا۔ رانی، اس کا بھی ہمیں کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنا ہوگا، اور میرے شاطر دماغ میں اس کا بھی علاج آ گیا ہے۔ ہم کیا کریں گے، لاڈو کو کڈنیپ کر لیں گے، نہ لاڈو یہاں پر رہے گی تو نہ ہی وہ بتائے گی۔ کالو، اب آیا نا مزہ، اب تمہارا آئیڈیا ہوا ہے کمپلیٹ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، پکشیوں کی نظر پڑنے سے پہلے پہلے اس بورڈ سے لاڈو کا نام مٹا دیتے ہیں، اور پھر لاڈو کا کڈنیپ کر لیں گے۔ دوسری طرف لاڈو چڑیا بہت خوش تھی کیونکہ اس کا جنم دن آنے والا تھا۔ ہائے، کتنا مزہ آئے گا نا، میری بھی آخر برتھ ڈے آنے والی ہے، کتنا مزہ آئے گا، تب مجھے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہی بہت سارا بھوجن مل جائے گا۔ رات ہو جاتی ہے اور لاڈو اپنے گھونسلے میں سو جاتی ہے۔ دوسری طرف کالو کوا اور رانی کوی بھی اسی بات کے انتظار میں تھے کہ کب لاڈو اٹھے گی اور کھانے کی تلاش میں باہر جائے گی، کیونکہ انہوں نے اس کا کڈنیپ کرنا تھا۔ جیسے ہی لاڈو چڑیا پانی پینے جاتی ہے، کالو اور رانی کوی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ دور اڑنے کے بعد لاڈو چڑیا تھک جاتی ہے اور وہ نیچے زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ رانی اور کالو کوا موقع کو غنیمت سمجھ کر لاڈو چڑیا کے اوپر پنجرا پھینک دیتے ہیں۔ ارے رانی کوی، کالو کوے، یہ کیسا مذاق ہے؟ میرے اوپر پنجرا کیوں پھینکا ہے؟ میں اس پنجرے سے کیسے باہر نکل سکتی ہوں؟ یہ کیسا مذاق ہے، اٹھاؤ اس کو۔ ارے چھوٹی چڑیا، تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہوں؟ میں نے یہ پنجرا تمہارے اوپر تمہیں قید کرنے کے لیے ڈالا ہے، مذاق کرنے کے لیے نہیں۔ گوری، ہمیں اس پنجرے کے اوپر کچھ پتے ڈال دینے چاہیے تاکہ کسی پکشی کی نظر نہ پڑے اس کے اوپر۔ اگر کسی پکشی نے اس کو دیکھ لیا تو ابھی برتھ ڈے میں 2 دن ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آ ہی جائے گا، اس وجہ سے ہمیں اس کے اوپر پتے ڈال دینے چاہیے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو کالو، ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر پتے ڈال دیتے ہیں۔
लाडो खामोशी से कालू कव्वे और रानी कव्वे की हरकतें देख रही थी। घोरी और कालू पिंजरे के ऊपर पत्ते डालते हैं। उनका बेटा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह वाह मम्मा पापा, कितना अच्छा काम किया है आपने। कालू कव्वा और रानी कव्वी अपने बेटे को वहाँ से लेकर वापस आ जाते हैं और आते ही वो सबसे पहले जंगल में लगे हुए बोर्ड से नाम को मिटा देते हैं और लाडो चिड़िया के नाम की जगह पर कालू कव्वा अपना नाम लिख देता है। बोर्ड पर लिखे हुए नाम को जब तमाम पक्षी देखते हैं तो वो यही समझते हैं कि कालू की बर्थडे है और वो कालू की बर्थडे की तैयारी में लग जाते हैं। अरे देखो, इस दफ़ा कालू की बर्थडे आ रही है। कालू तो बहुत ही खुश होगा। उसको बैठे बिठाए भोजन जो मिल जाएगा। कोई काम करने की आदत तो उसको है नहीं। अरे इस दफा तो रानी कव्वी और कालू कव्वे की मौज ही लग गई है। सर्दी के मौसम में उनको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और कुछ दिन आराम से वो भोजन खाएंगे। 2 दिन गुजर जाते हैं। लाडो की बर्थडे का दिन शुरू हो जाता है, लेकिन किसी भी पक्षी को नहीं पता था कि आज तो लाडो की बर्थडे है। लाडो दूसरी तरफ भूख से और प्यास से बहुत परेशान थी। उसकी बहुत बुरी हालत हो रही थी, लेकिन उसकी मदद को वहाँ पर कोई भी नहीं आया था अभी तक। अरे मैं क्या करूं? पक्षियों को तो याद भी नहीं होगा कि इस दफ़ा बर्थडे तो मेरी आने वाली थी। अगर मेरे हिस्से का सारा भोजन कालू को मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगी? पता नहीं मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगी या नहीं। अरे रानी कव्वी, मैं कहता हूँ एक मर्तबा चिड़िया को देखकर तो आ जाते, कहीं वो मर ही ना गई हो। कालू, एक तो तुम्हें पता नहीं दया भी क्यों आ जाती है उस चिड़िया पर। जाने दो, हमें क्या पड़ी है। रानी, तुम्हें पता है ना हमारी मुश्किल में ज़्यादातर हमारे काम लाडो ही आई है। लाडो की वजह से ही दूसरे परिंदे हमारी मदद करते थे। मुझे तो बहुत चिंता होने लगी है। मैं एक दफ़ा इस जग्गू को भेजता हूँ ताकि वो देख कर तो आए रानी जिंदा भी है या नहीं। हाँ ठीक है, भेज दो जग्गू को। हम जाएंगे तो पक्षियों को शक ना हो जाए। जग्गू को भेज दो, देख आएगा। और फिर कालू कव्वा अपने बेटे जग्गू को चिड़िया को देखने के लिए भेजता है। अरे तुम जग्गू बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लाडो आंटी, मैं आपको देखने आया था। मेरे पापा ने कहा है कि लाडो को देख कर आओ, वो जिंदा भी है या नहीं। बस मैं यही देखने आया था। अब मैं जाता हूँ। जग्गू के वहाँ आने से चिड़िया के दिमाग में भी एक तरकीब आ जाती है और वो जग्गू को अपने बातों में उलझाए रखती है ताकि इतनी देर में वहाँ से हो सकता है कोई परिंदा गुजरे और वो उसको देख ले। अरे जग्गू, तुम कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? कितने कमज़ोर हो गए हो। अरे लाडो आंटी, मेरी छोड़ें, आप अपने आप को देखें। आपकी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही भूख से। मैं तो अच्छा खासा हूँ, मुझे क्या हुआ है। रानो चिड़िया की तरकीब काम ही कर जाती है। रानो चिड़िया कालू कव्वे के बेटे को बातों में उलझाए रखती है कि वहाँ से तोते का गुजरना होता है। जैसे ही तोते की नज़र पड़ती है तो वो भी नीचे ज़मीन पर उतर जाता है। अरे अरे, ये क्या है लाडो चिड़िया? ये तुम्हारे साथ किसने किया? तुम पिंजरे में कैद कैसे हो गई हो? अरे शुक्र है तोते भैया, तुम आ गए। मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पर कैद हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ खाने और पीने को भी नहीं दिया गया। मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है भूख और प्यास से। तोता चिड़िया को पिंजरे से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पिंजरे का वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो चिड़िया को आज़ाद नहीं करवा सका था। फिर वो दूसरे पक्षियों को बुलाकर लेकर आता है और फिर वो मिलकर चिड़िया को उस पिंजरे से आज़ाद करवा लेते हैं। अरे अब बताओ चिड़िया, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है? कालू और रानी कव्वी ने ये सब कुछ मेरे हिस्से का भोजन लेने के लिए किया है। और ये तो मुझे जग्गू लग रहा है। रानी कव्वी और कालू कव्वे का बेटा है ना ये। इसको यहीं पर पकड़ लो ताकि ये कालू और रानी को बता ना सके। अब जब वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने आएंगे तो उनको अगला सरप्राइज हम देंगे। तमाम पक्षी जंगल की तरफ वापस आ जाते हैं और बर्थडे की तैयारी शुरू कर दी जाती है। कालू और रानी कव्वी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लाडो चिड़िया ऊपर दरख्त पर छुपकर बैठी हुई थी। परिंदों ने अपने हाथों में लकड़ियाँ भी ले रखी थीं। अरे कालू कव्वे, इन पक्षियों के हाथ में बजाय हमारे गिफ्ट्स होने के ये लकड़ियाँ क्यों हैं?
ये क्या करने वाले हैं? सूखी लकड़ियाँ देंगे क्या हमें ये गिफ्ट में घोंसला बनाने के लिए? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये भी कोई तोहफा है क्या? और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लाडो चिड़िया भी आ जाती है। लाडो चिड़िया को अपने सामने देखकर कालू और रानी कव्वी के तो होश ही गुम हो जाते हैं। अरे अरे लाडो चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? अरे कालू, जग्गू बेटे, आओ इधर, भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ रानी, क्यों नहीं, भागना तो तुम्हें यहाँ से पड़ेगा ही, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तुम्हारी जगह पर मार कौन खा कर जाएगा? अपने बर्थडे का गिफ्ट तो लेकर जाओ। वो तमाम पक्षी मिलकर कालू कव्वे और रानी कव्वी की बहुत पिटाई करते हैं और फिर वो पिटाई करवाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। लाडो चिड़िया को तमाम गिफ्ट्स दे दिए जाते हैं और लाडो चिड़िया उन गिफ्ट्स को पाकर बहुत खुश हो जाती है और अपने ऊपर गुजरी हुई उन 2 दिनों की तकलीफ़ को भी भूल जाती है, क्योंकि तमाम पक्षी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आए थे।